As you know, the OSCE Election Observation Mission was deployed on 10th of March with a core team of 11 international experts here in Skopje and 20 long-term observers all over the country. For the election day of 27 April, we formed the International Election Observation Mission together with the OSCE Parliamentary Assembly and the Parliamentary Assembly of the Council of Europe. Добар ден на сите. Како што знаете, мисијата за наблюдување на изборите на ОПСЕ ОДИР почна со својата работа во земјава на 10 март со клучен тим што се состоеше од 11 меѓународни експерти кои беа лоцирани тука во Скопје и 20 долгорочни наблюдувачи ширум земјата. За изборниот ден, 27 април, формиравме меѓународна мисија за наблюдување на изборите заедно со Парламентарното собрание на ОПСЕ и Парламентарното собрание на Советот на Европа. Our mandate here, as in all OSCE election observation missions, is to assess the elections for their compliance with commitments for democratic electoral processes agreed to by all OSCE participating states and with other international standards for democratic elections, as well as with national legislation. Нашата задача, наш мандат тука, како и во сите мисии за наблюдување на изборите на ОПСЕ, е да ги процениме изборите во смисла на нивна усогласеност со обврските преземени во поглед на демократски изборни процеси, што се договорени од сите земји членки на ОПСЕ, со други меѓународни стандарди за демократски избори, како и со националното законодавство. It is not, however, our mandate to comment on election results or on political decisions by the politicians of this country, such as boycotts of certain events or institutions, as long as such decisions are not linked with undue pressure regarding the right of voters to decide freely. Наш мандат сепак не е да коментираме за изборните резултати или пак за политичките одлуки на политичарите во оваа земја, како што се бојкоти на одредени настани или на институции, се додека ваквите одлуки не се поврзани со несоодветен притисок поврзан со правото на гласачите слободно да одлучуваат. To characterize the elections in a nutshell, the run-up to the elections failed to meet important OSCE commitments, including on the separation of state and party, on ensuring a level playing field, on the neutrality of the media, on the accuracy of the voters list, and on the possibility of redress through an effective complaints procedure. All of this, unfortunately, overshadowed an election day that did meet commitments and was orderly and peaceful. Да ги карактеризирам изборите на најкус начин. Во предизборниот период не се исполнија важните обврски кон ОПСЕ, вклучувајќи одделеноста на државата и партијата, обезбедување на рамномерни услови за надпревар, неутралноста на медиумите, точноста на избирачкиот список и можноста за поплаки и исправање на неправилностите преку делотворена процедура за поплаки. Се во ова, за жал, го засени изборниот ден, кој што ги исполни обврските и кој што беше во уредна и мирна атмосфера. The core team will stay for another 10 days to observe the remaining stages of the electoral process, in particular the handling of possible post-election complaints. Some 8 weeks after the completion of that process, the OSCE will issue a final report that will contain recommendations for potential improvements. Клучниот тим ќе остане уште 10 дена тука за да ги наблюдува преостанатите фази од изборниот процес, особено како ќе се решаваат можните постизборни поплаки. Околу 8 седмици по завршувањето на тој процес, ОПСЕ ОДИР ќе издаде завршен извештај, финален извештај кој што ќе содржи препораки за потенцијални подобрувања. Allow me to add a personal note. I have been in and out of this country for more than half a century, attracted by the hospitality and the friendliness of its quite European people. In this context, I want to express my thanks for the friendly reception that my mission has found everywhere, from both the election stakeholders across the entire political spectrum, from the officials we dealt with, and from many other citizens. As I mentioned before, my mandate does not include the wisdom of political decisions taken by politicians here. I can only express my hope that democracy in this country will be developed in a responsible way and by all.
Thank you. Дозволете ми да додадам и личен коментар. Јас во оваа земја живеам веќе подолго од половина век, привлечен од гостолюбието и пријателството на луѓето кои се навистина европејци. Во овој контекст сакам да ја изразам својата благодарност за пријателскиот пречек со кој се соочи мојата мисија на секаде. И од чинителите на изборниот процес, од сите политички опции, од службените лица со кои што се среќававме и од многу други граѓани. Како што споменав предходно, во мојот мандат не спаѓа мудроста на политичките одлуки кои што ги донесуваат политичарите тука. Јас можам само да ја изразам својата надеж дека демократијата во оваа земја ќе се развива одговорно од страна на сите. I mean, when you use the term free elections, it's one of these very general terms which we normally do not use because an election is a very complicated process and is composed of many different components. Вие го употребивте терминот слободни избори, кој што е доста општ термин и ние не го употребуваме, затоа што изборите се сложен процес кој што се состои од доста комплексни компоненти. Let me give you an example. Someone who wants to vote and is pressured not to go voting because he will be seen as he goes into the polling station, he is not free to vote. Например, ќе ви дадам пример, доколку некој гласач трпи притисок да не излезе да гласа, доколку него ќе го видат, ако тој оди од својот дом до избирачкото место, тогаш тој не е слободен да гласа. And as far as your nice picture of the bride that is a little bit pregnant is concerned, you have heard what I had to say. And I listed several areas in which our mission found that these elections did not meet OSCE commitments. А што се однесува до онаа убава аналогија со малку трудната невеста што ја споменавте вие, ја слушнавте мојата изјава и слушнавте како направив области во кои што нашата мисија детектираше дека не се исполнети обврските преземени со членството во ОПСЕ.